नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बेदर में यौम जमहूरिया और यालंगा सवामी की 38वीं बरसी के मौके पर जुमा को श्री सदारामेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मुनक़िदा कैंप में 100 से ज़ायद लोगों ने खून का अतिया दिया। प्रोफेसर्स, तलबा और सवामी जी के चाहने वालों ने रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। यालंगा ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सदर मुरलीधरा इकलाकर ने कहा कि खून का अतिया कैंप उन लोगों की मदद के लिए लगाया गया है जिन्हें खून की फौरी ज़रूरत है। खून के अतिया के कोई मुज़िर असरात नहीं होते, इसलिए उन्होंने कहा कि वो खून के अतिया के लिए आगे आएं। इसी मौके पर श्री सुधर्मेश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सुध श्री आरोग्य कार्ड्स का आगाज़ किया गया, जो आम आदमी को बहुत कम कीमत पर 1 साल की तिब्बी खिदमात फराहम करता है। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर रूपेश एकलाकर, लेक्चरर, गैर तदरीसी अमला और तलबा मौजूद थे। ಇವತ್ತು 26ನೇ ಜನವರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅರ್ಪಿಸಿದ ದಿವಸ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳದು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಸದ್ಗುರು ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ್ ಮುಗುಳ್ಕೋಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸೋದು ಸಂಬಂಧ ರಕ್ತದಾನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ದಾನ ರಕ್ತದಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೂಪೇಶ್, ಮಮತಾ, ಪ್ರವೀಣ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಾಫ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಒಂದು ಜೀವ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ದೊಡ್ಡದಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 ಹುಡುಗರ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಯಾರಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. नमस्ते। आज 26 जनवरी और हमारे गुरुजी श्री यल्लालिंग महाप्रभु जी मुगलखोड़ मठ, कल से उनका पुण्यतिथि कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। तो उस ओकेजन पे हमने चेयरमैन सर को डिस्कस करके हमने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए। तो आज हमारे स्टूडेंट्स और स्टाफ सभी मिलके हमारे कॉलेज नौबाद से बाइक रैली स्टार्ट करके इधर हॉस्पिटल तक पहुंचने के बाद एक अवेयरनेस प्रोग्राम, सभी लोगों को एक अवेयरनेस ब्लड एक स्लोगन था कि डोनेट ब्लड सेव लाइफ। सो लाइक दैट वी केम फ्रॉम उधर से हम कॉलेज से स्टार्ट करके इधर हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में हमें हमारे सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ मोर देन 100 पीपल्स तो ब्लड डोनेट कर रहे। तो ब्लड डोनेट करने से हमारे जो डोनेट करते हैं उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और एक लाइफ, एक स्टूडेंट अगर से एक ब्लड डोनेट करता है तो एक लाइफ बन जाएगा, लाइफ बचेगा। तो उस हिसाब से हमारे एक सभी सोसाइटी में सभी को एक मैसेज देने के लिए एक आप लोग मीडिया लोग आए हैं और पर्टिकुलरली ये ऑर्गेनाइज हमारे डॉक्टर फरहान और अब्दुल, हमारे बाकी सारे स्टूडेंट्स ने मिल के हमको सपोर्ट करके सभी ऑर्गेनाइज किए। मैं और आपके मीडिया लोग जो आप आके इधर कवरेज किए, सबको धन्यवाद करते हुए मैं धन्यवाद बोलता हूँ। नमस्कार। डॉक्टर रूपेश एकलाकर, मैं प्रिंसिपल श्री सिद्धरामेश्वर आयुर्वेदिक ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು. ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಮುಗಳ್ಕೋಡ್ ಜಿಡ್ಕಾ ಮಠದ ಸದ್ಗುರು ಮಹಾಪ್ರಭು ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ್ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ 38ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಏನನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡರ್ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ 25 ಇಯರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ 2 ವಿಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ರಕ್ತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೆಡಿಕೋಸ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರದ್ದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಟುಡೇ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು, ಸಿದ್ಧಶ್ರೀ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 1000 ರೂಪೀಸ್ದು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 500 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ OPD ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಯಿತಿನ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಳರೋಗಿ ವಿಭಾಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ OT ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು 2 ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 500 ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 1000 ಕೆಟಗರಿ ಕಾರ್ಡ್. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವತಿಯಿಂದ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಗುದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂಚಕರ್ಮ ಥೆರಪಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಪಂಚಕರ್ಮ ಥೆರಪಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪಂಚಕರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯಂಗ ಅಥವಾ ಮಸಾಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಮಸಾಜಿಂಗ್ ಅದಂತಲ್ಲ. ಪಂಚಕರ್ಮ ಅದರದ್ದು ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ 5 ಕರ್ಮಗಳು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ರನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ರೀನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇದು 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ 3 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮದು ಆರೋಗ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶುರುವಾದಾಗ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳ 3ನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಾವು ಪಂಚಕರ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಾತದೋಷದಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾತದೋಷದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮೈನ್ ವಾತದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಂಚಕರ್ಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಸ್ತಿ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಇರದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಮೈನ್ ಪಿತ್ತದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿರೇಚನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಕಫ ಜನರಲಿ ಅಂದರೆ ಕಫ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ರಿಂದ ಬರೋಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಮನ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಲ್ದೇ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸರಿ ಬ್ಲಡ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಲಡ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ವೈನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಪಂಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ವೈನ್ ಪಂಚರ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೀಚಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ರಕ್ತಮೋಕ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಎಬೋ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಸ್ಯಕರ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 5 ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಾವು ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಲೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಜರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೈನೆಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಅಲೋಪತಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದ್ರೂ ಸಹ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ರಿಯಾಯಿತಿನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನಾನು ಒಂದು ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸೋದೇನಂತಂದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಆಲೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಇದೆ.
ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸಿಟಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಈವನ್ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೂ ಇದು ನಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಘಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಸರ್? ಹೃದಯಘಾತ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ರೋಗಗಳು, ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ರೋಗಗಳು, ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದೆ ಸ್ವಸ್ಥ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಸ್ವಸ್ಥ ವೃತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಈವನ್ ಡಯಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರದ್ದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ರನ್ನೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬರದಂತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರೋದೇ ಸ್ವಸ್ಥ ವೃತ್ತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಟ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥ ವೃತ್ತ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಿರೋರಿ? ಹೌದು. नमस्ते। आज इस ओकेजन पे हम एक हमारे हॉस्पिटल के तरफ से एक अनाउंस कर रहे हैं 2 हेल्थ कार्ड। एक 500 रुपीज़ का एक हेल्थ कार्ड है जिसमें एक फैमिली के 4 मेंबर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो उनमें से कैसा है बोले तो उन चारों लोगों को, जैसे कि एक घर में पेरेंट्स, तो एक मेल फीमेल, 2 हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनके 2 बच्चे या उनके पेरेंट्स, 4 मेंबर्स को हम एक कार्ड में 4 मेंबर्स को ये रहता है सर। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें 1 साल के लिए उनके लिए ओपीडी फ्री रहता है, फिर आईपीडी में डिस्काउंट रहेगा, फिर पंचकर्मा प्रोसीजर्स के लिए डिस्काउंट रहेगा। सो बहुत सारे ऐसे सुविधा है, लेके जैसे कि लैब जो टेस्ट करते हैं उसमें 10% डिस्काउंट रहेगा। मेडिकल बिलिंग जो मेडिसिन है, मेडिसिन में भी 10% डिस्काउंट रहेंगे। तो वैसे ही एक 1000 रुपीज़ का कार्ड है, उसमें भी सेम एक घर में 4 लोगों को रजिस्ट्रेशन करते, उनका लेके एक आधार कार्ड प्लस उनका डिटेल्स, फ़ोन नंबर वगैरह लेके डिटेल देके उसमें से उनको आईपीडी में डिस्काउंट है, स्पेशलिस्ट जो बुलाते हैं उनमें भी डिस्काउंट रहेगा, प्लस सभी ओटी चार्जेस में डिस्काउंट रहेगा। तो ये इसलिए करे सर, ये हर एक को एक यूटिलाइजेशन होना। और हमारा जो है एक कमर्शियल हॉस्पिटल नहीं है, ये एक एजुकेशन यूनिट हॉस्पिटल है। तो हम चैरिटी बेस पे ये कर रहे हैं, एक जैसे कोई ये करने के लिए वो नहीं है, बिकॉज हमारे पास स्टूडेंट्स, लर्निंग स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनको एक बेनिफिट मिलना है, स्टूडेंट्स को सीखने के लिए बेनिफिट मिलना है। तो एक पेशेंट्स हमारे पास आए तो हमारे तरफ से जो भी मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है, इसलिए हमको बहुत खुशी है कि इसका जो लाभ है सभी लोग उठाए। और हमारे पास स्टाफ है, इवन आयुर्वेद कंसल्टेंट भी है और मॉडर्न कंसल्टेंट भी ऑन कॉल आते हैं। तो इस लाभ को सभी लोग उठा के सभी अगर किए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो जो भी हमारे हॉस्पिटल से बनेगा वो हम करने के लिए रेडी हैं। कार्ड मतलब रहेगा? 1 साल से 1 साल रहेगा। अभी बनाने का तो नहीं, ऑलरेडी कंटिन्यू चलेगा सर, कंटिन्यू चलेगा सर। ये कुछ दिन के लिए स्कीम है? नहीं सर, इसमें एक्चुअली हम 500,000 का कार्ड बनाए हैं, 500 का कार्ड बनाए हैं। अगर से लगता है तो भी और भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि फर्स्ट सर्म ऐसा नहीं है, लगेगा तो नो प्रॉब्लम सर। हम इसमें कैसा है, हमको इनकम का नहीं सोच रहे, एक पेशेंट को बेनिफिट होना है उससे। और हमारा को क्या है बोलते हैं, हमारे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको एक सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पे आपके स्पेशल ट्रीटमेंट सर सभी तरह का रहता है सर। कैंसर पेशेंट्स भी हम देखते हैं, नहीं बोल के नहीं है, मगर उसमें कैसा है, कैंसर के लिए हमारे पास मेनली प्रिवेंटिव मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जो इनिशियली अगर से आते हैं, लास्ट स्टेज में आए तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, मगर इनिशियल स्टेज में आए तो हम ट्राई करके उनको नॉर्मल कर सकते हैं सर। वी कैन फाइट फॉर दैट। एलोपैथिक का ट्रीटमेंट है या आयुर्वेदिक? दोनों है सर, दोनों भी है सर। आयुर्वेद हमारे पास ऑलरेडी, हमारा आयुर्वेद डॉक्टर्स तो रहेंगे, हमारा टीचिंग हॉस्पिटल है तो हमारा टीचिंग डॉक्टर सभी रहते हैं, सभी डिपार्टमेंट के सभी डॉक्टर्स रहते हैं। और मॉडर्न डॉक्टर जो है ऑन कॉल आते हैं सर हमारे पास, बोले तो कंसल्ट लिए सो हम, लाइक गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन, एनेस्थीसिया,
रेडियोलॉजी, सभी लोग जो है पेडियाट्रिक्स, सभी लोग जो है ऑन कॉल आते हैं सर। इमरजेंसी में उनको बुलाते हैं, जरूरत रहे तो आते हैं, देखते हैं, फिर जाते हैं। फॉलोअप के लिए हमारा नर्सिंग स्टाफ भी रहेगा, प्लस हमारे डॉक्टर्स रहते हैं, तो जब भी जरूरत पड़ेगा वो तो ऑन कॉल आते हैं सर। तो हमारे पास दोनों भी सिस्टम है, एलोपैथिक भी है, मॉडर्न भी है। नहीं सर